یہ 1992 کا واقعہ ہے۔ امریکی پابندیاں پاکستان پر لگ چکی تھیں اور پاکستان کے پاس امریکی F-16 کے علاوہ کوئی اور قابل ذکر جنگی جہاز نہیں تھا۔ امریکہ نے جہازوں کے سامان کی فراہمی بھی معطل کر رکھی تھی۔ جنگ لڑنا تو ایک طرف، پاکستان اپنے پائلٹس کے فلائنگ آورز بھی پورے نہیں کروا سکتا تھا۔ اس مشکل گھڑی میں پاکستان نے چائنا کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ چائنا کا ایک بھی جنگی جہاز بین الاقوامی معیار کے مطابق نہیں تھا۔ پاکستان اس وقت بے یقینی اور یتیمی کی کیفیت سے دوچار ہو رہا تھا اور ہندوستان پاکستان پر اپنی فضائی برتری کے خواب کو حقیقت بنتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب تمام راستے بند ہو گئے تب پاکستان کی اعلیٰ قیادت نے جنگی جہاز بنانے میں خود مختاری حاصل کرنے کا فیصلہ کر ڈالا۔ برسوں تک اس آئیڈیا پر کام ہوتا رہا۔ وقت گزرتا گیا اور ایئر چیف مارشل مصعب علی میر نے اربوں ڈالر کے اس پروجیکٹ کو ایک قابل اعتماد ذہین اور محب وطن شخص کو سونپنے کا فیصلہ کیا۔ دن رات کی تگ و دو کے بعد انہیں ایک ایسا شخص مل گیا جو اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ ان کا سب سے قابل شاگرد تھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جو امریکہ سے F-16 کو اڑا کر پاکستان لانے والا پہلا پائلٹ تھا۔ یہ نوجوان ان پائلٹوں میں بھی شامل تھا جنہوں نے F-16 کی 1 سال کی ٹریننگ صرف 5 ماہ میں مکمل کر لی تھی، اور ایئر مارشل مصعب علی میر کے شاگردوں میں سے صرف اس نوجوان کو سوارڈ آف آنر ملنے کا اعزاز حاصل تھا۔ اس نوجوان نے پروجیکٹ کی کمان سنبھالتے ہی اعلیٰ قیادت کی مشاورت سے فیصلہ کیا کہ پاکستان چائنا کے ساتھ مل کر F-16 سے بہتر اور نیا جنگی طیارہ بنائے گا، اور ساری دنیا خصوصاً ہندوستان اس طیارے کی کارکردگی کو دیکھ کر اپنی انگلیاں داندوں تلے دبا لے گی۔ انہوں نے چائنا کی ایک کمپنی کا انتخاب کیا اور انہیں اپنی ضروریات بتا دی گئیں، اور نوجوان نے طیارے کی تیاری اور اس کی نگرانی شروع کر دی۔ چائنیز اسے ایک عام آدمی سمجھ کر اپنے مطابق جہاز بنانے لگے، لیکن اس نے چائنیز کے اس ڈیزائن کو مسترد کر دیا اور انہیں مجبور کیا کہ چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ لگ جائے، جو خصوصیات وہ چاہتا ہے وہ اس جہاز کے اندر شامل ہونی چاہیے۔ چائنیز کمپنی کے ساتھ شدید اختلاف رائے اور جھگڑوں کے بعد چائنیز کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص اپنے مطالبات سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پروجیکٹ کی نگرانی کرنے کے لیے کئی راتیں اس نے چائنیز کی فیکٹری میں ہی گزار دیں، وہیں کھاتا اور وہیں سوتا تھا۔ اس پاگل پن کو دیکھ کر چائنیز بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور پھر دن رات ایک کر دیا۔ امریکیوں کو جب خبر لگی تو انہوں نے اس نوجوان کو خریدنے اور ڈرانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی نگرانی کی جانے لگی۔ عورت، دولت، شہرت، عیاشیاں، جائیدادوں سمیت ہر طرح کا لالچ دیا گیا، لیکن وہ نوجوان اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ پروجیکٹ مکمل نہ ہوا تو پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ پھر آخر دن رات کی محنت رنگ لائی اور اگست 2003 کو اس شاہکار لڑاکا طیارے نے اپنی پہلی اڑان بھری۔ برسوں کی محنت اور وطن سے محبت کا عملی ثبوت ہوا میں پرواز کر رہا تھا۔ پائلٹ لگاتار پیغامات بھجوا رہا تھا کہ یہ شاہکار ہر طرح سے مکمل ہے اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کو تیار ہے۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں کامیابی کے آنسو، پیشانی پر شکرانے کے سجدے اور زباں پر شکرانے کے کلمات اور چہرے پر اطمینان کے تاثرات واضح تھے۔ اس نوجوان نے اس طیارے کو اپنا بیبی قرار دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ میں نے اپنے بیبی کو دشمن کا لحاظ کرنا سکھایا ہی نہیں۔ وقت گزرتا چلا گیا اور پھر 27 فروری 2019 کو اسی بیبی نے ہندوستان کے 2 طیاروں کو دھول چٹا کر یہ ثابت کر دیا کہ واقعی یہ دشمن کا لحاظ نہیں کرتا۔ دوستو، مجھے یقین ہے کہ اب تک آپ اس شخص کا نام جان چکے ہوں گے۔ جی ہاں، یہ F-17 تھنڈر منصوبے کے بانی اور ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب کی کامیابی اور حب الوطنی کی مختصر سی کہانی ہے۔ آپ ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب کی کامیابی کی کوششوں اور نیک نیتی کو ذہن نشین رکھیے اور F-17 تھنڈر کی تاریخ اور خصوصیات پر ایک نظر ڈالیں تو اس محب وطن سپوت کو خراج تحسین پیش کیے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ F-17 تھنڈر نے اپنی پہلی اڑان 25 اگست 2003 کو چائنا میں بھری۔ 12 مارچ 2007 کو اسے پاکستان ایئر فورس میں شامل کر لیا گیا اور 23 مارچ 2007 کو اسے پاکستانی عوام کے سامنے پیش کیا گیا۔ F-17 تھنڈر نے آتے ہی دنیا بھر کی توجہ اپنی طرف حاصل کر لی۔ اسے 2010 میں برطانیہ کے ایئر شو میں بھی شامل کیا گیا اور پوری دنیا میں اس سے پہلے جتنے بھی شو منعقد کیے جاتے ہیں ان میں چائنا کے کسی جنگی جہاز کو پرفارم کرنے کے لیے نہیں بلایا جاتا تھا۔
लेकिन JF-17 थंडर तैयारों को पूरी दुनिया के तमाम काबिल जिक्र एयर शोज में बुलाया जाता है। इस तैयारे ने 2018 में पोलैंड में मुनक्किद होने वाले एयर शो में अपनी जीत के झंडे गाड़े हैं और पूरी दुनिया को एक मर्तबा फिर से अपना गर्विता कर लिया है। ये कामयाबी पाकिस्तान और चाइना के लिए एक एजाज है। JF-17 थंडर ब्लॉक 2 तैयारे जदीद तरीन मिसाइल, गन और बम टेक्नोलॉजी से लेस हैं। इनमें 23 मिलीमीटर दहाने वाली दोहरी नाल की हामिल GSH-2-23 तोप नस्ब है। इसके अलावा इन तैयारों में 7 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिनमें से 4 इनके परों के नीचे, 2 विंग टिप्स और 1 तैयारे के फ्यूजेलाज यानी उसके मरकजी ढांचे के नीचे होता है। दोस्तों, इसके साथ नस्ब किए जाने वाले हथियारों की लिस्ट बहुत तवील है। फजा से फजा में हमला करने के लिए PL-5E2 शॉर्ट रेंज और हद निगाह से दूर तक मार करने वाला SDA BVR मिसाइल शामिल हैं। दोस्तों, ये BVR मिसाइल क्या होता है, इसके मुतालिक आइए इस तैयारे के बानी एयर मार्शल शाहिद लतीफ ही से सुनते हैं। देखिए, जहाज तो उनके पास भी है, मसलन उनके पास मिराजेस हैं, लेटेस्ट वाले जिनको आप मिराज 2000 कहते हैं, उनके पास Su-30 हैं, वो भी फ्रंट लाइन जहाज हैं जो उन्होंने एक हमने गिरा दिया। और अब रफाल जो है रेगुलरली उनके पास आने शुरू होने, कुछ मेरा ख्याल पहले पहुंच भी गए। रफाल का और हम अगर कंपैरिजन करें तो क्या आप एक ही कैटेगरी है ना, सारी 4th जनरेशन जहाज हैं। इससे अगला जो स्टेज है वो 5th जनरेशन, जो कि अमेरिका ने बना लिया, चीन ने बना लिया, रूस ने, और हमने अब ये खुद बनाना है। वो जो खुद नसारी की का जो हमने उसी वक्त जो हमारी विजन थी, जो मैंने लिखी थी कि JF-17 हम चीन की मदद से बना रहे हैं। याद रखना कि अगला 5th जनरेशन जहाज जो है ये 4th जनरेशन, 5th जनरेशन हमें खुद बनाना है। इस वक्त हिंदुस्तान के पास 5th जनरेशन है कोई? किसके पास? हिंदुस्तान के नहीं, कोई 5th जनरेशन नहीं, 4th जनरेशन। किस एतबार से हम इक्वल हैं? तो इसलिए हम उसके लेवल पे हैं। मगर जो एज है मैंने आपको बता दिया, वो हमारी ट्रेनिंग है और हमारा जज्बा है। इसको आप नहीं इक्वेट कर सकते ना। ये कोई ऐसी सॉफ्टवेयर तो नहीं है कि जो यहाँ पे चिप लगा दोगे। तो इसलिए उस तरह हमें फौकियत है और इंशाल्लाह हमेशा 65 की जंग में भी क्या था, यही था ना, हम उनसे 3 गुना कम थे। वही बदर वाला जमाना याद रखें, वो 1000 और इधर हम 300, 1/3 था ना। 65 में भी यही था। फिर उनकी क्या हालत हुई? वो MM आलम्स कहाँ से पैदा हुए? वहीं से पैदा हुए ना, सरफराज रफीकी, MM आलम। तो ये इन लोगों ने उनके जो है वो छक्के छोड़ा दिए थे। हम वहां जाते तो उनके जहाज तबाह कराते थे, रनवे पे खड़े हुए आग लग जाती थी। वो हमारी तरफ आते तो हम उनको मारते थे। फिर वो डर गए, तो हमारी बेसिस पे आने से पहले ही वो कोई जंगल वंगल में बम फेंक देते थे और जाके कहते थे मैं उनकी बेस तबाह कराए। तो चूंकि IT का जमाना नहीं था, दिखाया नहीं जा सकता था, तो वो तो अपनी जान छुड़ाने के लिए इधर आते ही नहीं थे। उन्हें पता था कि हमें वहां पे भी मार गिराएंगे। इतना तहलका था हमारा उस वक्त। आज भी ये 27 फरवरी के बाद उनके हाथ पांव कांपेंगे और कांप रहे होंगे। ये हमारे साथ हुआ क्या एक ही दिन के अंदर? तुम्हारा अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए मैंने कहा रवायती हो गैर रवायती हो, कोल्ड स्टार्ट आपने ट्राई किया, आपने टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल बना लिया, आपके बिलियंस ऑफ डॉलर जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाए थे उन्हें सारे जीरो कर दिए। तो अब कुछ और भी ट्राई कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह आप हमें तैयार पाएंगे। हमारे पास काउंटर टैक्टिक्स, काउंटर ऑफेंसिव, और ये हमारा हक है और हम इंशाल्लाह करेंगे। अब लास्ट कमेंट, किस तरह से एंगेज किया था? जाहिर आप तो थे, बारी थे उसके JF-17 के, उस वक्त जो अभिनंदन को कैसे एंगेज किया, फिजा में कैसे एंगेज किया जाता है सर? ऐसे जी ऐसे एंगेज किया जाता है कि ये जहाज जो था ये उस इलाके में आ गया, हमारे इलाके में आ गया। लाजमी चीज है कि उसको भेज दिया गया कि वहाँ बड़ी ये एक्टिविटी हो रही है, तो तुम जाओ और उनके जहाज गिराओ। वो हवा में बहुत सारे उनको रेडार पे नजर आने शुरू हो गए जहाज। अच्छा, रेडार पे मॉनिटरिंग हो रही है, चीज है, उधर भी मॉनिटरिंग थी, हमारे यहाँ भी मॉनिटरिंग थी। तो उसके अंदर वो आ गया। और यही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या टैक्टिक्स हैं कि MiG-21 और वो पिच कर रहे हो, वो तो MiG-21 तो फ्लाइंग कॉफिन्स का हिस्सा है। फ्लाइंग कॉफिन मतलब जो मतलब हो गए और आप उस बंदे को भेज रहे हो और विंग कमांडर है। फिर रेडार ऐसे मौके पे गाइड करता है, आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है रेडार के साथ। आप उससे हमने पूछा कि तुम्हें रेडार नहीं? कह रहा मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा था। और इतनी रेडार के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर वॉल्यूम था कम्युनिकेशन का कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस मेरे पास जहाज था और मैं चली आ रहा था, मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये प्रोफेशनलिज्म उनका। अगर तुम्हें पता ही नहीं तुम कहाँ जा रहे हो तो टर्न अबाउट एंड गो बैक। आपके इमरजेंसी प्रोसीजर्स होते हैं ना। तो वो आया, उसको मारा, इसी तरह Su-30 को मार दिया। और अभी हमारे पास और भी बहुत सारे जहाज लॉक्स थे, उसके ऊपर हमने लॉक किए हुए थे JF-17 के ऊपर। सर ये लॉक करना क्या? लॉक का मतलब ये होता है, रेडार जो है तो जब आप एक जहाज को देखते हैं तो उसको लॉक करने का मतलब ये कि अब आपका जो BVR मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, अब उसकी सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन उस पर। अगर मैंने किसी को लॉक किया है तो अब अपना मैं BVR मिसाइल अगर यहाँ से मारूंगा, मैं उस जहाज को नहीं देख रहा। BVR का मतलब ये होता है स्टैंड ऑफ वेपन। और अगर उसकी 40-50 किलोमीटर रेंज है, जहाज तो बहुत दूर है, पर रेडार ने कह दिया कि तुमने इस जहाज को लॉक कर लिया,
اب اس मिसाइल का काम है उस लॉक जहाज के पीछे भागना, उसको खुद पकड़ना है। खुद पकड़ेगा, वो लॉक हो चुका है ना, उसकी वेव्स, उसकी रेस उसको काबू करके अब वो जहाज इधर उधर होगा तो उसका पीछा करेगी और उसको जाके मारेगी। वो मिसाइल उसको जाके उस वक्त लगे, वो भी जहाज को नहीं देख रहा, और एक मिसाइल आया ठा करके उसको लग गया। उसको पता ही नहीं चला। Su-30 के साथ यही हुआ है, उसको तो पता ही नहीं चला, लिहाजा वो क्रैश भी कर गया। तो सर जो मिसाइल था वो हमारे JF-17 में था फिक्स, लाजमी चीज है, और वहां से फिक्स हुआ गया, और मिसाइल फिक्स हुआ। को उसको मिसाइल को दिखा दिया गया कि ये मेरा टारगेट है। अब जो मिसाइल होता है इसका अपना अंदर छोटा रडार होता है, वो रडार उसको पकड़ के और उसके सिम्प चल पड़ता है, अब उससे आप बच नहीं सकते। वो भागते मतलब जहाज की स्पीड से ज्यादा भागता है वो। नहीं, मेरा मतलब है कि वो डिपेंड करता है, अगर जहाज उसको मुड़ जाए और चलना शुरू कर दे दूर और ये मिसाइल जा रहा है, उसका रेट ऑफ क्लोजर वो एक होता है, उसके टैक्टिक्स होते हैं, नेगेटिव होना शुरू हो जाए, पर उसको शायद पता ही नहीं चला कि मिसाइल जो है मेरे ऊपर लॉक और मेरी तरफ आ रहा है। रडार वार्निंग रिसीवर्स भी हुआ करते हैं, डिपेंड करता है। तो हमारे JF-17 में है रडार वार्निंग रिसीवर, सब कुछ है, सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। हमने इसीलिए स्टेट ऑफ द आर्ट वो चीज़ बनाई हुई है ना, कि आपको लॉक करने की कोशिश कर रहा है, उसका ब्रेक लॉक करना वो टैक्टिक्स है, वो जरा टेक्निकल मामले हैं। पर बात यह है कि जब मिसाइल को दिखा दिया, लॉक कर दिया, अब मिसाइल का काम है उसको जाके स्ट्राइक करना, और इस दौरान आप उसको लॉक करके दिखा के आप बेशक टर्न अबाउट करें, अपने घर जा रहे हैं, आपका मिसाइल उसकी तरफ जा रहा है। मिसाइल जहाज छोड़ निकल जाता, निकल गया, वो चल पड़ा, निकल गया, वो चल पड़ा, आपने रिलीज कर दिया। अब आपने मिसाइल के साथ नहीं जाना। वो डॉग फाइट का जमाना था जब जहाज लड़ते थे और मिसाइल मारते थे, छोटे शॉर्ट रेंज मिसाइल जिनको आप कहते हैं। ये BVR है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब आपकी हद निगाह से भी आगे जाएगा। लाजमी चीज है, इसी को बियॉन्ड विजुअल रेंज पहले F-16 में थी, अब हमारे पास JF-17 में भी है, तभी तो ये इतना पोटेंट जहाज है, महफूज हाथों में है। पूरे नेशन के लिए पैगाम है, महफूज हाथों में। हमने मेहनत की हुई है, JF-17 पे हमने बड़ी मेहनत की, और हमने एक ऐसी चीज बना ली कि आज आप हमें थ्रेट नहीं कर सकते, मैं पर F-16 पुरजे रोक लूंगा, फ्लाइंग नहीं कर सकोगे। ये तो 90 की दहाइयों की थ्रेट थी, और इन सारी चीजों की उसमें इक्विपमेंट है। अपना डिफेंस, जैसे मैंने रडार वार्निंग रिसीवर की बात कर दी, इसी तरह आपका ECM पॉड होता है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स वाला। आप पे अगर कोई चीज़ है तो उसको डॉज कैसे करना है, ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, पर उस जहाज़ के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, और इसीलिए हमने इसको F-16 से भी एक रुतबा ऊपर दिया, JF-17 F-16 से ऊपर। और ये आपको सुन के खुशी होगी कि जब F-16 और JF-17 की आपस में फ़ाइट हम करवाते हैं तो उसके अंदर JF-17 के जो पायलट्स हैं वो एंजॉय करते हैं इस फाइट को, जितना मजबूत। अच्छा, आपस में भी करते हैं? हम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना, कि आपके खिलाफ अगर इस तरह का जहाज पिच किया जाए तो आपके टैक्टिक्स क्या होंगे, हम सिमुलेट करते हैं। यही तो ट्रेनिंग है, यही तो हमें बताया जाता है कि ट्रेनिंग में इतने मजबूत हो जाओ कि उनके 3 गुना 4 गुना 5 गुना भी ताकत सामने आए तो आपने उसका भी मुकाबला करना है। यही ट्रेनिंग है आपकी। तो उसमें वो क्या कहते हैं पायलट के, यार हम JF-17 एक तरफ और एक तरफ F-16? ऑब्वियसली उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, हम एक दूसरे को फाइट करते हैं, बड़ी टफ फाइट होती है। किसी की एक जगह स्ट्रेंथ है, किसी की दूसरी जगह स्ट्रेंथ है, तो ये फुल ऑफ स्ट्रेंथ है माशाल्लाह जहाज। सर जो मिसाइल मारता है वो पायलट खुद मारता है या रेडार सिस्टम उसको? पायलट मारता है, हाथ तो पायलट के कंट्रोल। एक तरफ वो जहाज भी उड़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है जी। पायलट जो फाइटर पायलट है उसके ज़िम्मे बहुत कुछ होता है, उसने अपनी जान भी बचानी है, वो सारी जो स्क्रीन्स हैं उनको भी मॉनिटर करना है, मेरे ऊपर कुछ हो तो नहीं रहा उसको वो काउंटर भी करना है, ऑफेंसिव एक्शन भी लेना है, डिफेंसिव एक्शन भी लेना है। फाइटर पायलट जो है उसकी अल्टीमेट जो है वो ज़िंदगी ऐसे ही होती है। सर पीछे राब्ते में भी तो होता है? राब्ते भी होते हैं, ज़मीन की एजेंसीज हैं वो भी आपको गाइड भी कर रही होती है, मगर आपका जो एयरबोर्न रडार है, सर वो तो टाइम बहुत कम होता है, टाइम बहुत जल्दी। ये फिर टाइम शेयरिंग होती है ना, कि मैंने किस वक्त में क्या करना है, गलत चीज़ें नहीं करनी, सही चीज़ें करनी है, ये टाइम शेयरिंग है। तो उसके लिए सर आप इंटरव्यू करते हैं, किस तरह का क्वालिटी का बंदा है यार जो इतनी सारी चीजें लेके चल सकता है, कितना मुश्किल होता होगा ये? बहरहाल ये उसका काम है, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, ये उसके लिए चैलेंज है, और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए हम अपनी जान लगाते हैं। जबरदस्त यकीन मानिए, दिल खुश हुआ ये सारी बातें सुन के। बेसीधे कश्मीर, चूंकि सर हम बॉर्डर लाइन पे रहते हैं तो हमें इस चीज़ का बहुत एहसास है, हमारे तो सामने है हिंदुस्तान, तो हमें इन चीज़ों पे बड़ा प्राइड फील होता है। बिल्कुल होना भी चाहिए, इसीलिए तो मैंने कहा माशाल्लाह मजबूत हाथों में, और ऐसे नहीं हम अपने नाम पे कोई आँच आने देंगे। और वही मैं कह रहा हूँ, 65 की जंग में भी हमने ये साबित किया था, और इस मरतबा तो एक दिन में साबित कर दिया। पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान को सबकत हासिल हुई एक दिन की जंग में। ये दुनिया कह रही है, हम तो नहीं कह रहे। अल्हम्दुलिल्लाह।
یہ تو دوستو دیکھا آپ نے کہ یہ کس قدر زبردست ٹیکنالوجی ہے جو کہ پاکستان حاصل کر چکا ہے. یہ طیارہ اور بھی بہت ساری جنگی صلاحیتوں کا مالک ہے. فضا سے زمین پر مار کرنے کے لیے CM-102 اینٹی ریڈیشن میزائل، جبکہ فضا سے سمندر تک مار کرنے کے لیے C-802 AK اینٹی شپ میزائل اور CM-400 AKG کیریئر کلر اینٹی شپ میزائل نصب کیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ عمومی مقاصد کے بموں میں MK-82، 83، 84 رن وے تباہ کرنے کے لیے ماترا بم، ڈیورینڈل اور راک IMK-20 بختر شکن کلسٹر بم بھی شامل ہیں. لیزر گائیڈڈ بموں میں GBU-10، 12 اور 16 بم، جبکہ GPS سے رہنمائی لینے والے LS-6 میزائل بھی شامل ہیں. اور ان سب کے علاوہ ایئر بورن کے G300G سیلف پروٹیکشن جیمنگ پوڈ بھی JF-17 تھنڈر بلاک 2 کا حصہ ہے. JF-17 تھنڈر بلاک 2 12,000 کلو گرام سے زائد وزن لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہمارے اس طیارے کو اڑنے کے لیے تقریباً 600 میٹر طویل رن وے درکار ہوتا ہے. JF-17 تھنڈر بلاک 3 ابھی تکمیل کے اختتامی مراحل میں ہے. اور دوستو اس JF-17 تھنڈر بلاک 2 کے بعد آ رہا ہے JF-17 تھنڈر بلاک 3. یہ طیارہ ابھی تکمیل کے اختتامی مراحل میں ہے. یہ بلاک 2 سے کئی گنا بہتر ہے اور اپنی خصوصیات کی بدولت تقریباً 5th جنریشن طیاروں کے قریب تر ہوگا. اس کا ڈیزائن اور انجن مکمل ہو چکے ہیں. بلاک 3 میں KLJ-7ESA ریڈار سسٹم نصب ہوگا جو اپنی رینج کے اعتبار سے بھارت کو فروخت کیے جانے والے اسرائیلی رافیل طیاروں میں نصب RBE-2AESA ریڈار کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور ہے. اور 5th جنریشن یعنی 5ویں نسل کے لڑاکا طیاروں میں ریڈار سسٹم بہت جدید ہے اور یہی استعمال ہو رہا ہے. اور یہی وہ ریڈار سسٹم ہے جسے دشمن کے ریڈار سے پکڑنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. ماہرین کے مطابق JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی ایویونکس F-16 کے مقابلے میں کئی حوالوں سے بہتر ہے. JF-17 تھنڈر بلاک 3 میں ہیلمٹ ماؤنٹڈ سائٹ HMS ٹیکنالوجی نصب کی گئی ہے. اس ٹیکنالوجی کے ذریعے پائلٹ کو ٹارگٹ لاک کرنے کے لیے طیارے کو ٹارگٹ کی طرف موڑنا نہیں پڑتا، بلکہ ٹارگٹ لاک کرنے کے لیے پائلٹ کو ٹارگٹ کی طرف ایک نظر دیکھنا ہوگا اور پلک جھپکنے میں ٹارگٹ لاک کر کے میزائل فائر ہو جائے گا. یہ ٹیکنالوجی دنیا میں ابھی بالکل نئی ہے اور صرف 5th جنریشن طیاروں میں ہی استعمال ہو رہی ہے. اب ذرا ان طیاروں کے انجن کی بات کر لیتے ہیں. JF-17 بلاک 1 اور 2 میں RD-93 انجن استعمال ہوئے ہیں جو کہ 2222 کلومیٹر فی گھنٹہ کی انتہائی تیز رفتار تک طیاروں کو لے جا سکتے ہیں. جبکہ بلاک 3 میں WC-30 کا انجن استعمال کیا گیا ہے جس سے حاصل شدہ رفتار 2500 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو جائے گی جو انڈین رافیل طیارے کے مقابلے میں بھی زیادہ ہے. اس کی فیول کیپیسٹی تقریباً F-16 بلاک 52 جتنی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ F-16 کی نسبت زیادہ وزنی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور انہی خوبیوں کے ساتھ JF-17 5th جنریشن کیٹیگری میں شامل ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس کی قیمت اپنے مقابلے کے کسی بھی طیارے سے کم ہے. اگر پاکستان کے JF-17 تھنڈر اور بھارت کے رافیل طیاروں کا موازنہ کیا جائے تو کارکردگی اور خرچ کے اعتبار سے پاکستان کو بھارت پر واضح برتری حاصل ہوتی ہے. ایک رافیل طیارے کی قیمت میں پاکستان 3 JF-17 تھنڈر طیارے تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. دوستو تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان سے 4 گنا زیادہ اسلحہ اور فضائی قوت ہونے کے باوجود پاکستان کو ہندوستان پر ہمیشہ فضائی برتری حاصل رہی ہے. اس کی وجہ ٹیکنالوجی میں مہارت کے ساتھ حب الوطنی کا جذبہ اور ملک کی حفاظت کا جنون بھی ہے. 1965 کی جنگ میں پاکستان نے سیبر F-86 امریکن طیارے استعمال کیے، جبکہ بھارت نے روس سے منگوائے ہوئے نئے MiG-21 طیارے استعمال کیے. جدید طیاروں کے ہونے کے باوجود بھارت پاکستان کی ایئر بیس کے اوپر آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. بھارتی طیارے آتے تھے اور ایئر بیس سے دور بم گرا کر چلے جاتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم ایئر بیس کی حدود میں داخل ہوئے تو تباہ اور برباد کر دیے جائیں گے. دوستو ڈاگ فائٹ ہو یا دشمن کے ملک کے اندر گھس کر اس کے رن وے پر کھڑے ہوئے جہازوں کو تباہ کرنے کا مشن ہو، پاک فضائیہ نے اپنی بہادری، مہارت اور پروفیشنل اپروچ کے ذریعے بھارتی فضائیہ پر واضح برتری حاصل کی تھی. اگر 1971 کی جھڑپوں کی بات کریں تو پاک فضائیہ نے اس میں حصہ نہیں لیا. یہ زمینی اور سیاسی جھڑپیں تھیں جس میں پاک فضائیہ شامل نہیں تھی. کارگل کی جنگ میں بھی پاک فضائیہ نے حصہ نہیں لیا تھا لیکن پاکستان کی برتری واضح تھی. کارگل کے بعد بھارتی اور پاک فضائیہ کی جنگی صلاحیتوں کو ناپنے کا دن تھا 27 فروری 2019 جب بھارت کے 2 طیارے MiG-21 اور Su-30 پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے جسے پاکستان کے انہی JF-17 تھنڈر طیاروں نے مار گرایا.
एक पायलट को गिरफ्तार किया और दुनिया के सामने पेश करके अपनी बर्तरी साबित कर दी। हिंदुस्तानी मीडिया और बीजेपी की सरकार के झूठे दावों और नारों ने पूरी दुनिया में उनका मजाक उड़ाया। यहाँ तक कि मोदी को यह बयान देकर पूरी दुनिया के सामने अपनी शिकस्त तस्लीम करना पड़ी कि राफेल तैयारे न होने की वजह से भारत को पाकिस्तान से शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ इस बात का जिक्र करना ज़रूरी है कि अगर राफेल तैयारे भी हों तो भी भारत पाकिस्तान से फ़ज़ाई महाज पर इसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि भारत के पास एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ जैसे जांबाज नहीं हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी पाकिस्तानी एयरफोर्स की बर्तरी कायम करने के लिए वक्फ कर दी और हसन सिद्दीकी जैसे जवानों पर मुश्तमिल एक ऐसी फ़िज़ाई फ़ौज तैयार की है जो कारकर्दगी और हुब्बुल वतनी में अपना कोई सानी नहीं रखती। दोस्तों, हम इकरार करते हैं कि एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ हमारे हीरो हैं और आप आने वाली नस्लों के लिए रोल मॉडल हैं, और पाकिस्तान की फ़ज़ाई बर्तरी की दास्तान आपके जिक्र के बगैर हमेशा अधूरी रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़िज़ाइया पाइंदाबाद। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।